छन्दोऽभ्योऽद्यमुखात्तं बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय। श्री सूक्त। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं गामिनीं मेल रंडिल्या पोट्को ಎರಡು ಗೆರೆ ಸ್ವರಿತ ಗಾಮಿನೀಂ ಅದೇ ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ವಿಂದೇಯಂ ಕಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಾನಹಂ अश्वपूर्वां रथमद्याम् पूर्वाम् हस्तिनाद प्रबोधिनीम् हकारो हस्तिनाद प्रबोधिनीम् अस्ति गिडोर्दे हकारो आहा हसी हस्ति हा हकार बरबेको श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् पद्मे स्थितां पद्मवर्णां वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मनेमीं शरणमहं प्रपद्ये
शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम् अलक्ष्मीर्मे नश्यताम् अलक्ष्मीर्मे नश्यताम् नश्यताम् नशि अलक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वां वृणे त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातः आदित्यवर्णे तपसोजिता जातौ जातः जातो अर्नसेन्द्रच आदित्यवर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः हा। वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु तस्य फलानि तपसानुदन्तु तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः बाह्या अलक्ष्मी उपैतु मां देवसखः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् प्रादुर्भूतोऽस्मि हा, राष्ट्रेऽस्मिन् हा। राष्ट्रेऽस्मिन् प्रादुर्भूतोऽस्मि अत्ने शुल्ल केसरी गेट का प्रादुर्भूतोऽस्मि हा स्मिन् इल्ले अस्ने अस्मि अत्ने नकारविल्ले प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् नेक्स्ट लिखना अस्मिन् राष्ट्रे राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च समृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षः इल्ले दुराधर्षाम् गन्धद्वारान्दरादर्शाम् नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ईश्वरी का सकार मुंदे इता गुंकार बर्ता ईश्वरीगं सर्वभूतानां ईगं दीर्घ ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य
नाम रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रायतां यशः मयि श्रीशयतां यशः मयि श्रीशयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता कर्दमेन प्रजा भूता कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा मयि सम्भव कर्दमा मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले श्रियं वासय मे कुले श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं मातरं पद्ममालिनीं मातरं पद्ममालिनीम् अपसृजन्तु स्निग्धानि अपसृजन्तु स्निग्धानि हा, अपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे चिक्लीतवसने गृहे चिक्लीतवसने गृहे निज देवीं मातरम् निच देवीं मातरं निच देवीं मातरं देवीं दिगा देवी निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले श्रियं वासय मे कुले श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यक्करिणीं यष्टिम् आर्द्रां यकर्णीं यष्टिं आर्द्रां यकर्णीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं पिङ्गलां पद्ममालिनीं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः जातवेदो ममावः जातवेदो ममावः आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिम् आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सुवर्णां हेममालिनीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः जातवेदो ममावः जातवेदो ममावः तां आवह जातवेदो तां ताम आवह तां जातवेदो आवह ताम आवह तां आवह इल्ले तां आवह ताम आवह जातवेदो ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं लक्ष्मी बोलते हैं दीर्घ गामिनीं लक्ष्मी मनपगामिनी ரெண்டு கீட்டிலிருந்து மேலே போட்டுக்கோ यस्यां हिरण्यं प्रभूतं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् गावो दास्योश्वान् गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् विन्देयं पुरुषानहं विन्देयं पुरुषानहं पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी पद्मालये पद्मदलायताक्षी पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व हा, तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व श्रियै जातः श्रिय आनिर्याय श्रियै जातः श्रियै आनिर्याय
श्रियै जातः श्रियै आनिर्याय पर ಮೊದಲಾவது ಶ್ರೀಯೈ श्रियै அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஜாத ஸ்ரீயா யை அங்கில்ல ரெண்டாவது ஸ்ரீயை ஜாத ஸ்ரீயா श्रियै जातः श्रिया ஆ श्रियै जातः श्रिया ஆனிர்யாய आनिर्याय आनिर्याय श्रियं वयोजनितृभ्यो ददातु श्रियं वयोजनितृभ्यो ददातु तृभ्यो ददातु तृभ्यो ददातु श्रियं वयोजनितृभ्यो ददातु श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सद्यः समिधामि तद्यूने भवन्ति सद्य समिधामि तदूने तद्यूने मया भवन्ति सद्य समिधामि तद्यूने समिधामि तद्यूने समिधामि तद्यूने समिधामि तद्यूने श्रिय एवैनम् तच्छ्रियमादधाति सन्ततमृचावषट्कृतम् षट्कृतम् सन्ततमृचावषट्कृतम् षट्कृतम् सन्ततं चाव ऋचा सन्ततं ऋचाव षट्कृतम् सन्धत्तं सन्धीयते सन्ततं सन्दीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे देव्यै विद्महे ನೀನೆ ಅಕಾರೋ ಹಕಾರೋ ಒಂಚೂರು ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿದ್ಮಯೇ ಅನ್ಕೊಡೋದು ವಿದ್ಮಹೇ ಇದು ಬರವಿಲ್ಲ ಓಂ ಮಹಾದೇವೈಶ್ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿದ್ಮಹೇ ಹಕಾರ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಶ್ಚ ಧೀಮಹಿ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಶ್ಚ ಪತ್ನಿಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೈ ಚ ಪತ್ನಿಶ್ಚ ಧೀಮಹಿ ಶಕಾರ ಇಲ್ಲ ಪತ್ನ್ಯೈಶ್ಚ ಇಲ್ಲ ಪತ್ನ್ಯೈ ಚ ಪತ್ನ್ಯೈಶ್ಚ ಇಲ್ಲ ಪತ್ನ್ಯೈ ಚ विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् 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 पुरुष सूक्तದ ಸಂಗ್ರಮ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಪುರುಷಃ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಏವ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆನೂ ಅಲ್ಲ ಅತ ಪುರುಷೋ ಹವೈ ನಾರಾಯಣೋ ಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜಯೇತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಪುರುಷ ಅವನು ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಸಹಸ್ರ ಅಂದ್ರೆ 1000 ತಲೆ ಇರೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಅನಂತ ಶಿರಸ್ಸುಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಅನಂತ ನೇತ್ರಗಳು ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಅನಂತ ಪಾದಗಳುಳ್ಳವನು ಸಹ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅವನು ಭೂಮಿಂ ಭೂಲೋಕವೇ ಮೊದಲಾದ ಲೋಕಜಾತಗಳನ್ನು 14 ಲೋಕಗಳು ವಿಶ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ವೃತ್ವ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ದಶಾಂಗುಲಂ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠತೆ ಅತಿ ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಷ್ಟು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಅವನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತಂದು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ವಿವರಣೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸಂಗ್ರಹ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ
ಪುರುಷ ಏವೇದಗಂ ಸರ್ವಂ ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯೇಷಾನಃ ಯದನ್ನೇನಾತಿರೋಹತಿ. ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಜಾತ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸೋದು. ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋಗಿರೋದು. ನಾವು ಹುಟ್ಟೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಪುರುಷನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯದ್ಭೂತಂ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದು ಕೂಡ ಅವನೇ ಪುರುಷನೇ. ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ಪುರುಷನೇ. ಊತ ಮತ್ತು ಯತ್ ಯಾವುದು, ಅನ್ನೇನ ದಿನದಿರುವ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನದಿಂದ ಅತಿರೋಹತಿ, ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜೀವಗಳು ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಶಾನ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನ್ನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕಿರೋದು. ಅನ್ನೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತೆ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಯಂತಿ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ. 3ನೇ ಮಂತ್ರ. ಏತಾವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಅಥೋಜ್ಜಾಯಾಗಶ್ಚ ಪುರುಷಃ ಪಾದೋ ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ. ಏತಾವಾನೇ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಸ್ಯ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮಾ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಶ್ವತ್ಥ, ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಸಂತ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನಂಜಯ, ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಸ್ಮಿ ಋತೂನಾಂ ಕುಸುಮಾಕರಃ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನದೇ ಸ್ವರೂಪ. ಹಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಫಾರಮ್ಸ್. He pervades everything. He is the indweller of all living and non-living, sentient and non-sentient. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಮಹಿಮೆಗಿಂತ ಪುರುಷಃ, ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಜಾಯಾನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ವಿಶ್ವಭೂತಾನಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಳಗಾದಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಸೃಷ್ಟರಾದಂತ ಈ ಚಂದ್ರನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅಸ್ಯ, ಈ ಪುರುಷನ ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾದ, ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ, ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅರಿವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಶರೀರದ ಒಳಗಿರುವವನು ಆತ್ಮ, ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುವಂತವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಚೇತನವು ಅಚೇತನವು, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಅವನದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಯ, ಈ ಪುರುಷನ ಅಮೃತಂ ತ್ರಿಪಾದೆ, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು, ನಿರತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಾದಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾದಂತಹ ರೂಪ ದಿವಿ, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿದೆ. ದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಐತೆ. 2 ವಿಭೂತಿಗಳು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಒಂದು ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಅಂತ. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್, ಅದು ಸದಾ ಇರೋದು, ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂತ, ಅದು ವೈಕುಂಠ. ಅವನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ. ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೊಂದತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ 14 ಲೋಕಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿದೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಇವನು. ಹೀಗೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದವನೋ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೋದು. 4ನೇ ಮಂತ್ರ. ತ್ರಿಪಾದೋರ್ಧ್ವಬುಧೈತ್ ಪುರುಷಃ ಪಾದೋಸ್ಯೇಹ ಭವಾತ್ ಪುನಃ ತಥೋ ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಕ್ರಾಮತ್ ಸಾಶನಾನಶನೇ ಅಭಿ. ತ್ರಿಪಾದ್ ಪುರುಷ, ನಿರತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರೂಪವುಳ್ಳಂತ ಪುರುಷ.
ನಿರತಿಶಯವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪವುಳ್ಳವನು. ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ತ್ರಿಪಾದ್ ಅವನು ಪುರುಷ. ಊರ್ಧ್ವ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿ, ಉದಯ್ ಪ್ರಗತಿ ಮಂಡಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾನ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು. ಅಸ್ಯ ಪಾದ, ಈ ಪುರುಷನ ಒಂದು ಅಂಶ ಇಹ ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಭವತೆ, ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗಾಯತನಾದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಸುಖದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ. ಈ ಕನಕದಾಸನಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ತಿಂದು ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಾಕರು, ಲೈಟ್ ಆರಿಸಿದ್ರು, ಟ್ರಕ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಕನಕ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಬಂದ ಹಣ್ಣನ್ನ. ಯಾಕೋ ಕನಕ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ನನಗ್ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಲ್ಲದ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವನು. ಕನಕದಾಸನ ಹಿರಿಮೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗಾಯತನ ಅಂದ್ರೆ, ಭೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಸ ತಿಂದ್ರೆ ಪರಮ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಆ ಪಾಯಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭೋಗಾಯತನ, ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಂಜಾಯರ್ ಎರಡು ಅವನೇನೆ. ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗ್ಯ, ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾರಂ, ಭೋಗ್ಯ ಭೋಕ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಭೋಗ ಅನ್ನೋದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಭೋಕ್ತೃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯರ್, ಭೋಗಾಯತನ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರಂ ಪರವು ನೀರುಂ ತಿನ್ನುಂ ವೆತ್ತಿಲೆ ಎಲ್ಲಾಂ ಕಣ್ಣನ, ತಿನ್ನೋ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರು. ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರಂ ತಿನ್ನುವಂತ ಅನ್ನ, ಪರುಹುಂ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತ ನೀರು, ಕುಡಿಯುವಂತ ನೀರು. ಅನ್ನ ನೀರು ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ. ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಪೋಷಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಅನ್ನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ ಶರೀರ, ವಿಷವಾಗತ್ತೆ. ನೀರು ಧಾರಕ, ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ದೊರ್ಸೋದು ಶರೀರವನ್ನೇ ದೊರ್ಸೋಲ್ಲ. ನೀರು ತಿಂದು ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನಷ್ಟೆ. ಅನಶನಯ ಮೃತ್ಯುರೇವ, ಅನ್ನ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಧಾರಕ ಪೋಷಕ, ಮತ್ತೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಭೋಗ್ಯ. ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ತತಃ ಮಹಾಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ನಾಶನೇ ಅಭಿ, ಜಂಗಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ವಿಶ್ವಂ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ವ್ಯಕ್ರಾಮತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅವನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ. ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ, ಸ್ಥಾವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಈಗ ಪರ್ವತ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ, ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರ. ಜಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಮನುಷ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಕ್ರಾಮತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅವನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೇನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಅವನದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಒಂದಕ್ಕೆ 5ನೇ ಮಂತ್ರ, ತಸ್ಮಾತ್ ವಿರಾಡ ಜಾಯತ ವಿರಾಜೋ ಅಧಿಪುರುಷಃ ಸ ಜಾತೋ ಅತ್ಯರಿಚ್ಯತ ಪಶ್ಚಾತ್ ಭೂಮಿಮಥೋ ಪುರಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆ ಪುರುಷನಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಅಜಾಯತ ಹಿರಣ್ಮಯವಾದ ಅಂಡವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತರ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ರೌಂಡ್, ಒಂಥರ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಲಿಕ್, ಅದು ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಅಂಡ ಅಂತ ಕರೀತು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 14 ಲೋಕಗಳು ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಡ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಲೋಕ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಭುವಃ ಸುವಹ ಮಹಃ ಜನಃ ತಪಃ ಸತ್ಯಂ, ಇದೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ 7 ಲೋಕಗಳು.
ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೋಕಗಳು ಅತಲ, ವಿತಲ, ಸುತಲ, ತಲಾತಲ, ರಸಾತಲ, ಮಹಾತಲ, ಪಾತಾಳ. ಮಧ್ಯದ್ದು ಸೇರಿ ಭೂಮಿನೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 14. ಈ 14 ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂಡ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿದ್ದು ಅವರ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತನಾಗಿ ಈಸ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನ. ಬರೀ ಈ ಲೋಕ ಒಂದಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರ್ವೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟ್, ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅವನು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಆ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರು. ಅವನಿಂದ ಈ ಅಂಡ ಉಂಟಾಯ್ತು. ವಿರಾಜೋ ಅಧಿ ಪುರುಷ. ಆ ಅಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ಜನಿಸಿದ. ಅವನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬನೇನೆ ಒಂದು ಆಲದೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದವನು. ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೆನಿ ಇಂದ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಒಂದು ಲೋಟಸ್ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವನು ಪುರುಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತಃ ಸಹ. ಹೀಗೆ ಆವಿರ್ಭಿಸಿದ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅತ್ಯರಿಚ್ಛದ ಅತಿರಿಕ್ತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಭೂಮಿಂ ಪಶ್ಚಾತ್, ಭೂಮಿಯ ಹಿಂದೆ, ಅಥೋ ಪುರಃ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರವೃದ್ಧನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದವನಾದ ಭಗವಂತನೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆದ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಯಾವುದು ಚಲಿಸುತ್ತೋ ಯಾವುದು ಚಲಿಸಲ್ವೋ, ಯಾವುದರ ಒಳಗೋ ಯಾವುದರ ಹೊಳಗೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತವನು ಭಗವಂತ, ಅವನು ನಾರಾಯಣ. ಇಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳವರಿಂದ ಆ ಪುರುಷನಿಂದ ಈ ವಿರಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹತ್ವ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವನು ಬಂದ. ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. 6ನೇ ಮಂತ್ರ. ಯತ್ ಪುರುಷೇಣ ಹವಿಷಾ ದೇವ ಯಜ್ಞಮತನ್ವತ ವಸಂತೋ ಅಸ್ಯ ಸೀದಾಬ್ಜಂ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಇದ್ಮ ಶರದ್ಧವಿಹಿ. ಯತ್ ಯಾವಾಗ, ಪುರುಷೇಣ ಹವಿಷ ಚತುರ್ಮುಖ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪಶು ಹವಿಸ್ಸಿನಿಂದ, ದೇವಾಹ ಸಾಧ್ಯರು ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಯಜ್ಞಂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಧ್ಯಾನಮಯವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅತನ್ವತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಈ ಅಸ್ಯ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಸಂತ ಕಾಲವು ಆಜ್ಯಂ ಆಸೀತ್ ತುಪ್ಪಾಯಿತು. ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದ, ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ, ಅವನಿಂದನೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಧ್ಯಾನಮಯದ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ನಾವು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ನೀನು ಮುಂದುವರ್ಸು ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು ನವಬ್ರಹ್ಮರು ಅಂದ ಅಂಗಿರಸ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪದ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಈ ನಾರದ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ. ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನತ್ ಸುಜಾತ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಬಂದವರೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಯೋನಿಜರು ಅಂದ್ರು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಅವನ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಸಂತ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದೇ ತುಪ್ಪವಾಯಿತು. ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಯುದ್ಮಹ ಸಮಿತ್ತುಗಳಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಶರದ್ ಋತುವು ಹವಿಹಿ ಪುರೋಡಾಶ ಎಂಬ ಹವಿಸ್ಸಾಯ್ತು. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತುಪ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಿತ್ ಇರಬೇಕು. ಹೋಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ದ್ರವ್ಯ ಪುರೋಡಾಶ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಋತುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಅದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 7ನೇ ಮಂತ್ರ. ಸಪ್ತಾಸ್ಯ ಸನ್ ಪರಿದಯ ತ್ರಿಸಪ್ತ ಸಮಿದ ಕೃತಾ
ದೇವಾ ಯಜ್ಞಂ ತನ್ಮಾನಾಃ ಅಬದ್ಧನ್ ಪುರುಷಂ ಪಶುಂ. ಅಸ್ಯ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಪ್ತ ಪರಿದಯ ಆಸನ್ನೆ, ವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇಡುವ ಪರಿಧಿಗಳು 7 ಆದವು. ಪರಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ದರ್ಬೆಯ 16 ದರ್ಬೆಗಳ ಕಟ್ಟನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 4 ದಿಕ್ಕುಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಭಗವಂತ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅದಕ್ಕ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋ ಹೋಮವನ್ನ ಅವನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಸೆಂಜರ್, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಅವನೇನೆ ಕವ್ಯ ವಾಹನ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ 7 ಪರಿಧಿಗಳು ಆಯ್ತು. ತ್ರಿಸಪ್ತಃ 21 ಸಮಿಧಕೃತಾಃ, ಸಮಿತ್ತುಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು. ಸಮಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತುಗದ ಕಡ್ಡಿ, ಏನ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವೋ ಅದು. ಸೌದೆ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ, ಸಮಿತ್ತುಗಳಿಂದ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಪರಿತ್ವಾಗ್ನೆ ಪರಿಮೃಜಾಗ್ನಿ ಏದೋಸಿ ಎದಿಶಿ ಮಹಿ ಸ್ವಾಹ, ಒಂದೊಂದು ಸಮಿತ್ನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಮಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುತ್ತುಗದ ಕಡ್ಡಿ, ಅರಳಿ ಕಡ್ಡಿ, ಹತ್ತಿ ಕಡ್ಡಿ, ಉತ್ತರಾಯಣಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 21 ಸಮಿಧಕೃತಾಃ ಯತ್, ಯಾವಾಗ ದೇವಾಹ ದೇವತೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಜ್ಞಂ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ತನ್ಮಾನಾಃ ಮಾಡುವರಾದ್ರೂ, ಆಗ ಪುರುಷಂ ಆ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನ ಪಶುಂ ಯಜ್ಞ ಪಶು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬದ್ಧನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಂಟನೇ ಮಂತ್ರ. ತಂ ಯಜ್ಞಂ ಬರ್ಹಿಷಿ ಪ್ರೋಕ್ಷನ್ ಪುರುಷಂ ಜಾತಮಗ್ರತಃ ತೇನ ದೇವ ಅಯಜಂತ ಸಾಧ್ಯ ಋಷಯಶ್ಚಯೇ. ಅಗ್ರತೋ ಜಾತಂ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವನಾದ, ತಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹವಾದ ಹವಿಸ್ಸಾದಂತಹ ಆ ಪುರುಷನನ್ನ ಬರ್ಹಿಷಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವಾಹ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರೋಕ್ಷಣಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಧ್ಯ ದೇವಾಹ ಕರ್ಮ ಸಾಧಕಗಳಾದ ವಾಗಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಋಷಯಶ್ಚ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧಗಳಾದಂತ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯ. ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳದ್ದು, ಪ್ರಗತಿಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪನ್ನವಾದಂತಹ ಪಶುವಿನ ಹವಿಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಯಜಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗುಂಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. 9ನೇ ಮಂತ್ರ. ತಸ್ಮಾದ್ ಯಜ್ಞಾತ್ ಸರ್ವಭೂತಃ ಸಂವೃತಂ ವೃಷಧಾಜ್ಯಂ ಪಶೋಗಸ್ತಾಗಶ್ಚಕ್ರೇ ವಾಯವ್ಯಾನೇ ಆರಣ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚಯೇ. ಸರ್ವಹುತಃ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹುತಃ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ ಮಾಡೋದು. ತಸ್ಮಾತ್ ಯಜ್ಞಾತೆ ಆ ಯಾಗದಿಂದ ವೃಷಧಾಜ್ಯಂ ಸೃಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ವೀರ್ಯ ಅದು ಉಂಟಾಯ್ತು. ಸಂವೃತಂ ವಾಯವ್ಯಾನ್ ವಾಯುವಿರುವ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ತಾನ್ ಪಶುಗಳನ್ನ ಚಕ್ರ ಪುರುಷನು ಸೃಜಿಸಿದ. ಆರಣ್ಯಾನ್ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಹುಲಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಅವನು ಸೃಜಿಸಿದ, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚಯೇ ಯಾವ ಪಶುಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಜಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಅವನೇ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. 10ನೇ ಮಂತ್ರ. ತಸ್ಮಾದ್ ಯಜ್ಞಾತ್ ಸರ್ವಭೂತಃ ರುಚಸ್ಸಾಮಾನಿ ಜಗ್ಗಿರೆ ಛಂದಾಗುಂಸಿ ಜಗ್ಗಿರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ. ಸರ್ವಹುತಃ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ ಆ ತಸ್ಮಾತ್ ಯಜ್ಞಾತೆ ಯಜ್ಞ ಸಾಧನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ರುಚಸ್ಸಾಮಾನಿ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಜಗ್ಗಿರೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದ್ವು. ತಸ್ಮಾತ್ ಅವನಿಂದ ಛಂದಾಂಸಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಜಗ್ಗಿರೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ತಸ್ಮಾತ್ ಅವನಿಂದ ಯಜುಹು ಯಜುರ್ವೇದ ಅಜಾಯತ ಅದು ಕೂಡ ಉಂಟಾಯಿತು, ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವಾಯಿತು ಅಂತ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ 10 ಮಂತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇನ್ಯಾವತ್ತಾರ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಧಾರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತ್ವ ನಿರಾಕರಣಂ ಧಾರಯಿತ ಭೂಯಾಸಂ ಕರ್ಣಯೋ ಶ್ರುತಂ ಮಾಚ್ಯೋಢ್ವಂ ಮಮಾಮುಷ್ಯವೋ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.